ভজন নাহি কৃষ্ণ বিনা জপত নাহি কারিয়ারে তো লাগি রে জড়ানো কাহি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম कर्ता अदृष्ट दृष्ट आनंद कंद खजीदानंद शरण शरणं सर्व कारण कारणं पद्म पलाश लोचन घटन घटना पटियसी श्री श्री अभिन सुंदरंकर श्री चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणिपात मां जगज्जननी अभयवरदायिनी सृष्टि प्रदायिनी शक्तिमयी स्नेहमयी करुणामयी मां भगवती श्री चरणारविंदरे सप्त सप्त कोटि कोटि प्रणिपात बाबा गाड़ी दिखे चले जा बोल श्रीमान श्री सत्यनारायण चरण प्रीत्यर्थे सर्वे बोल आनंद एक बार हरि हरि बोला। शंकरवासिनी आद्याशक्ति सारवला तथा नारायणी भगवती ए ग्रामर ग्राम देवती वृद्धि अर्थे सर्वे बोल आनंद कबार हरि हरि बोला। ओम नमः शिवाय। बाबा बालुकेश्वर देव तथा गुरुदेव वृद्धि अर्थे सर्वे बोल आनंद एक बार हरि हरि बोला। ग्रामर उन्नत करता आगंतुक भद्र व्यक्ति अनुष्ठान तथा अनुष्ठान कर्मकर्ता स्थान रुंडीभूत बाल वृद्ध वनितांकर श्रीमन श्री सत्यनारायण मंगल करी गंतव्य पथरे पुष्प वृष्टि करंतु सर्वे बोल आनंद एक बार हरि हरि बोला। प्रभु हे सत्यनारायण देव हे
দাস হে প্রভু এ অকিঞ্চন পদাশ্রিত জনে দয়া কর। হরি 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 शांताकारं मुजवसनं पद्मनाभ सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांत कमलनयनं जोगिर्भिर्दानगम्यं वंदे विष्णो भवभयहरं और सर्वलोकैकनाथ कर्तव्य पंचदेव नमस्तुते वंदे देव नारायण शुक्लांबर चतुर्भुजं शंखचक्रधर देवं पर्णमाला विभूषितं नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः जागुनंद तुषार हार धवला जास्वे तवदमासना जा बिना प्रदन्न मंडित करा जा शुक्ला वस्त्रामृत जा ब्रह्मा ज्योत शंकर प्रभुति वर्दे सदा बंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती और निशि सजाड्याप हरि हरि ओम जगदा नंद कंदाय प्राणदार्थी हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथ यते नमः सदा वास मम कंठ निवासाय नमस्तुते नमस्तुते जय हे जय ब्रजराज नंदन मोहन नटवर भंगिया जय हे जय ब्रज राज नंदन
মোহন নটবর লেখিলে करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदम विनिवेशयन्तं पटस्य पुटस्य पत्रे शयनं बाल मुकुंदम मनसा स्मरा सम्मानास्पद समवेत भगवताश्रय भगवत मंडली आगंतुक ओडसी पड़ोसी देशवासी भाई बंधु मानक समेत ये पल्ला कला को आनंद मुखार करबा पई ए स्थान रे रुंडीभूत होइथिबा मोर आदिशक्ति सदृशा लक्ष्मी स्वरूपिणी पुराण तोषिनी मामान सममर्मी समधर्मी मोर युवक बंधुवर्ग एवं ए स्थान रे रुंडीभूत होइथिबा मोर आबाल वृद्ध वनिता आज होची पालार उद्यापन रजनी ए उद्यापन रजनी रे आंभ मानकर द्वितीयार्ध ए द्वितीयार्ध रे बाबू मान को भेटी देवा जगन्नाथ कथा चारिपत जेते भाई माने मोर बसीच पालार आरंभ रे जिए देखे जेतिकी पुण्य पालार शेष रे जिए देखे तार सेतिकी पुण्य आ पाला आरंभ जिए देखिची आउ ये पालार शेष जिए देखिबो तार जेतिकी पुण्य आउ मझिरे जेते देखुछंती तार टिके पुण्य कमी जीवो हां ये सेतिकी पुण्य तार नुह टिके कमी जीवो तेनु पाला आरंभ आउ पाला शेष ये शेष पर्यंत जो भाई माने रही पाला उपभोग करिवे ए 10 दिन ठाकुराणी आशीर्वाद प्रभुर आशीर्वाद सब पाइबे जोगी रे बेसी समय नाही मात्र घंटे ये घंटे भितरे आमे आमर उद्यापन कथा करिबा काली को देखिबा जोगी मो बाबू माने बसिछंती काली मु जगन्नाथंकर कथा आलोचना करूथिली मो भाई किछि किछि सेथुरु आलोचना कले नै नै आज प्रथम थाक टिके एपर सेपट हे गला भाई प्रथम थाक पाला टिके एपर सेपट आज हे गला काई कुआडे बाग हेलानी र जत्ते भाई माने बसिछ आमे पाला सुनिबा काई की कोन पई पाला सुनिबा आमे राति अनिद्रा हबा 2 घंटा 4 घंटा नुह 8-6 घंटा धरी पाला सुनिबा कोन पई सुनिबा कोन पई पाला सुनिबा सेइथि पई मु गोटिए पद आपण मान को कहूची
ଆପଣ ହୁଏତ ରାତି 12ଟାରେ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ କଣ? ଲାଭ ଅଛି। କଣ ଲାଭ? ଭାଗବତରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ, କହିଲେ ମାନବ ଜୀବନେ ଲାଭ যেবে গোবিন্দে করে মানব জীবনে এ লাভ যেবে গোবিন্দে করে ভাব। ভগবানଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଭାବକୁ ଲଗେଇ ଦିଏ ସେଇମାନେ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ପାଲା ଦେଖିଲେ ଏତିକି ଲାଭ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁର ପାଖରେ ରହିଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଆସିକି ପାଲା ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣୁଛି, ଯିଏ ପାଲା ଦେଖୁଛି, ଯିଏ ପାଲାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି, ସେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆହୁରି ପୁଣ୍ୟ ବାଟଟା ଦେଖେଇ ଦିଏ। ଯିଏ ଦିନେ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ 3 ଦିନ ପାଲା ଶୁଣାଏ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଯୋଉ ଭାବରେ ମଜିଯିବ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ଭାବଟା ଦେଖେଇ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖି ନାବ ଦିଅଇ ସଳା ନାବ କହିଲେ ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖି ନାବ ମୁଁ ଦିଅଇ ସଳଖି। ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ଯିଏ ଦେଖେଇଲା ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ଭାବରେ ଆବଦ୍ଧ କରେଇ ଦିଏ। କାହିଁକି? ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭାଇ ମାନେ ପାଲା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଭୀ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଜକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭାବିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଈ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବେ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଗାଭୀ ସଜେଇ ଦବ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ। ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତର ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ, କହିଲେ ଗାଭୀ ପଛରେ ବଛା ଜହ୍ନେ, ଗାଭୀ ପଛରେ ବଛା ଭକତ ପଛେ ପ୍ରଭୁ ଗାଭୀ ପଛରେ ବଛା ଜହ୍ନେ ଭକତ ପଛେ ପ୍ରଭୁ ତେନେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେ ଭାଇ ମାନେ ମୋର ବସିଛ, ଜଣେ ହୁଏତ ଗାଈ ଆମ ଘରେ ଆମେ ରଖିଛେ, ଏବେ ତ ଟାଉନ ଏରିଆରେ ଆଉ ଗାଈ ନାହିଁ, ଯୋଉ ମଫସଲି ଏରିଆ କିଛି ଅଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ଗାଈ ଅଛି। ଯେତେ ଭାଇ ମାନେ ମୋର ବସିଛ, ଗାଈ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ କରେ, ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ଦିଏ ଗାଈ, ହେଲେ ଗାଈ ଯୁଆଡେ ଯାଉଥାଏ ବାଛୁରୀ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥାଏ। କାହିଁକି? ତମ ଗାଁରେ କ୍ଷୀର ଉରା ନେଳିଆ ନେଳିଆ ର ଗାଈ ପଛରେ ବାଛୁରୀ ଯାଏ କାହିଁକି ନା ଟିକେ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦଉଥିବ, ଯୋଉ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଛୁରୀ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିବ, ସେଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଈ ପଛରେ ବାଛୁରୀ। ଯୋଉ ଦିନ ଗାଈର ଆଉ କ୍ଷୀର ହବ ନାହିଁ, ଗାଈ ଆଉ କ୍ଷୀର ଦବ ନାହିଁ, ସେଇଦିନ ଗାଈର ରାସ୍ତା ଅଲଗା, ବାଛୁରୀର ରାସ୍ତା ଅଲଗା। ଆଉ ଗାଈ ପଛରେ ବାଛୁରୀ ଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ତ କ୍ଷୀର ନାହିଁ, ଆଉ ଗାଈ ପଛରେ ବାଛୁରୀ ଯିବ କାହିଁକି? ସେଇମିତି ଆପଣ ମାନେ ନିଜକୁ ଗାଭୀ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ନିଜେ ଗାଭୀ ହେବେ, ଭଗବାନ ହେବେ ବାଛୁରୀ। ଆଉ କ୍ଷୀର କିଏ ହବ? ନା ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି। ଯୋଉ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହଉଥିବ, ସେଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଥିବେ ଭକ୍ତି ରୂପକ କ୍ଷୀରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି କମିଯିବ, ସେଦିନ ଆଉ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଅଛି
ଗାଈ ପଛରେ ବାଛୁରୀ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ନ ପାଇଲେ ଯାଏ ନା, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳିତ ନହେଲେ ଭଗବାନ କେବେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣଙ୍କର ସାଲବେଗ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପଦ କହିଲେ, କହିଲେ ଧେନୁ ପଛେ ପଛେ ବଛା ଧେନୁ ବାବୁରେ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯଦି ଗାଭୀ ସଜେଇ ଦବ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ ମତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇବେ। ହଁ, କାହିଁ ହବୁନୁ? ତାର ଦିଟା ସିଂହ, ଚାରିଟା ଗୋଡ, ପଛରେ ଲାଞ୍ଚ ଅଛି, ତାର ପହ୍ନା ଅଛି, ଚାରିଟା ଚିର ଅଛି, ମୁଁ ଗାଈ ହେଇପାରିବି? ଯୋଗୀ, ମୁଁ କଣ ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଗାଈ ହେଇଯ, ଦିଟା ସିଂହ ଚାରିଟା ଗୋଡ ଥିବା ଗାଈ ନା, ନିଜକୁ ଗାଈ ସଜେଇ ଦିଅ। ଆମେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ସାର୍ ଆମକୁ କହନ୍ତି, ଏ ପିଲେ ଗାଈର ଆତ୍ମ କାହାଣୀ ଲେଖ। ଆମେ କଣ କରୁ ଲେଖୁ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ, ମୋର ଚାରିଟା ଗୋଡ, ଦିଟା ସିଂହ, ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ, ଦିଟା କାନ, ଦିଟା ଆଖି। ଆମେ ଲେଖୁ ଆତ୍ମ କାହାଣୀ। ବୋଲେ ଯିଏ ଆତ୍ମ କାହାଣୀ ଲେଖୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଈ, ସେ କଣ ଗାଈ ହେଇଯାଉଛି? ତେଣୁ ନିଜକୁ ଯଦି ଗାଭୀ ସଜେଇ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇବେ। ହେଇପାରିବୁନୁ? ଯଦି ହେଇପାରିବୁନୁ, ମଉସା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଯା, ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ ହେଇଯିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବୁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବୁ, ନିଜେ ଫୁଲଟିଏ ହେଇଗଲେ ତତେ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ କରିବେ। କାହିଁକି? ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ, କର୍ମଳା ମଠର ମଠାଧୀଶ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଫୁଟିଛି କୁସୁମ ଚୁମ୍ବ ହେ ଆସି ମୋ ଗଳା ମାଳି, ମୋ ଗଳା ମାଳି, ମୋ ପାଣି ରହୁତ ଜୀବ ମଉଳି। କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତମ ପାଇଁ ଏ ଫୁଲଟା ଫୁଟିଛି, ଏ ଫୁଲଟା ମୋ ହୃଦୟ ରୂପକ ଫୁଲଟା ଫୁଟିଛି ତମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ତମେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କର ନା, ତମେ ଗୋଟେ କାଳିଆ ଭ୍ରମର ହେଇଯା। କାଳିଆ ଭ୍ରମର ହେଇ ଏ ଯୋଉ ଫୁଲ, ଏ ଫୁଲରୁ ମଧୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କର। ମଧୁ କିଏ? ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି। କବି କହିଲେ, ମୋ ଫୁଲ ଭିତରେ, ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ଭକ୍ତି ରୂପକ ମଧୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ କଳା ଭ୍ରମର ହେଇ ଭକ୍ତି ରୂପକ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କର। କାହିଁକି ନା ତମେ କଣ ଆମ ପରୀକ୍ଷି? ନା, ତମେ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ। କହିଲେ ତୁମେ ପରା ବାଞ୍ଛା ନିଧି, ହେ ମୋ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ
ମୁଁ ଯୋଉ ବାଞ୍ଛା କରିଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଆଶା କରିଛି, ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଜାଗରଣ କରେଇଛି ତମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ତମେ କଣ ଏ ଭକ୍ତି ରୂପକ କୁସୁମରୁ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବନି? ହେ ବାଞ୍ଛା ନିଧି, ମୋ ବାଞ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରଭୁ, ମୋ ବାଞ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ତେଣୁ କବି କହିଲେ ଯଦି ଗାଈଟିଏ ନ ହବୁ, ଫୁଲଟିଏ ଯଦି ହେଇଯିବୁ, ଭକ୍ତି ରୂପକ ମଧୁକୁ ଭଗବାନ କଳା ଭ୍ରମର ହେଇ ଆସିକି ସଂଗ୍ରହ କରି ଫୁଲ ମୁଁ ହେଇପାରିବି, ହେଇପାରିବୁନି। ରାତି ନ ପାଣି ସବୁ ଯାକ ତୋଳିକି ନେଇକି ପଳଉଛୁ, ମୋ ଫୁଲ ହେଇପାରିବି ହେଇପାରିବୁନି। ନାଇଁ ନା, ହଉ ରେ ବାପା, ହଉ ନାଟା କଣ? ହଉ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନର ଶ୍ରୀମନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମନ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଚାମର ଟେକି କହିବି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ରହ। ତେଣୁ ହେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଫୁଲ ନ ହେବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚଢେଇଟିଏ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ, ପକ୍ଷୀ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀଟିଏ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମଉସା କୋଉ ପକ୍ଷୀ ହେବେ? ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ମୁହଁ ମାରେ, ଥଣ୍ଟ ମାରେ। ମଉସା, ମୁଁ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳରେ ମୁଁ ଥଣ୍ଟ ମାରେ ନା, ସେ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ଥଣ୍ଟ ମାରେ ନା, ସେ ନଦୀ ଜଳରେ ଥଣ୍ଟ ମାରେ ନା। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ହୁଏତ ଥଣ୍ଟ ମାରେ। ସେ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ସେ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? ହେ ଭାଇ କହିଲେ, କହେ ଅଭିରାମ ବାଇ ଇଏ ଚାତକ ପରାୟ ରହିଛି ଚାହିଁ ମୋହରୁ ଜଳେ ଆଶା ମୋହୃଦ। କହେ ଅଭିରାମ ବାଇ ଚାତକ ପରାୟ ରହିଛି ଚାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଜଳେ ଆଶା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ, ସେ କୋଉ ଜଳରେ ମୁହଁ ମାରିବନି, ନା ନଦୀ ଜଳ, ନା ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ, ନା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ, ନା କୂପ ଜଳ। କେବଳ ସିଏ ଚାହିଁକି ରହିଥିବ ବର୍ଷାକୁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ, ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ମେଘରୁ ବର୍ଷା ହବ, ସେଇ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ସେଇ ଜଳକୁ ହିଁ ପାନ କରେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଜଳକୁ ସିଏ ପାନ କରେ, ତାର ଅନ୍ୟ ଜଳରେ ଆଶା ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ, ଚାତକ ପକ୍ଷୀ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ପିଏ। ତେଣୁ କବି କହିଦେଲେ, କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଗୋଛେଇ କଥା କହୁଛି। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ, କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ। ମୁଁ ଯୋଉ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ, ଆପଣ ମେଘ ହେଇ ଝରି ଝରି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବର୍ଷା ହେଇ ଝରି ଝରି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ମେଘ ହେଇ ଝରି ଝରି ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଥଣ୍ଟରେ ପଡନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଜଳକୁ ପିଇ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ କରମଳା କଳା ମେଘ ଇଏ ଝରି ଝରିଆ ঝরি মেঘ ঝরি ঝরি আস কবি কহিলে, कहले करमला कला मेघ झरी झरी आस। मु काई कहली
ନା କବି କହିଲେ ଯଦି ଗାଭୀ ହବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବୁ, ଫୁଲଟିଏ ହବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବୁ, ନତୁବା ଯଦି ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ପରି ପବିତ୍ର ଜଳ ପିଇବା ପକ୍ଷୀଟିଏ ହବୁ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବୁ। କାରଣ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖି ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖେ ମୁଁ ନାବଟା ତା ସେଇମିତି ତାରି ପାଖକୁ ସଳିଖି ଦିଏ। ହୁଏତ ନାରୀ ହଉ, ହୁଏତ ପୁରୁଷ ହଉ, ହୁଏତ ପିଲା ହଉ, ହୁଏତ ବଡ ହଉ, ଯିଏ ଯୋଉ ଭାବରେ ଡାକେ ମୁଁ ସେଇ ଭାବରେ ତାରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ। ଶେଷରେ ଯଦି ମୋ ଭାଗଠୁ ସିଏ ବଳକା ହେଇଯାଏ, ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଭଗବାନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରିଦିଏ। ନାଇଁ, ଯଦି ଭଗବାନକୁ କିଏ ବଳେଇ ଗଲା ଭଗବାନ ତାର ପାଦ ଧରି ଦିଅନ୍ତି। ସେଦିନ ଜରାସନ୍ଧକୁ ମାରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଗଧର ପାଦ ଧରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଠାକୁର, ମୋ ପାଦ ତମେ ଧରିବ, କହିଥାନ୍ତେ ନା। ଭଗବାନ ଏମିତି ଠାକୁର ଯିଏ ଭାବେ ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି କିଛି ଜାଣେ ନା, ଭଗବାନ ତା ପାଦ ଧରି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନକୁ ଶାନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବାନ ତା ପାଦ ଧରି ଦିଅନ୍ତି। ଏକଥା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଆଉ କେତେ ଦୂର ମିଥ୍ୟା, ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହୁଛି। ସେଦିନ ହୁଏତ ରାଧାଙ୍କ ପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କୁଞ୍ଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ହେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକ ମହୋଦୟ, ଆଜି କୃଷ୍ଣ ହୁଏତ ରାତିରେ ଗଲେ ନେଇ, କୃଷ୍ଣ ରାତି ପାହିଗଲା। ରାଧା ଚାହିଁ ଚାହିଁ ବିରକ୍ତରେ ସେଜକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ରାଧା ରାଗିଛି, ରାଧା ଅଭିମାନ କରିଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯମୁନା କୂଳରେ। ରାଧା ଯାଉଛନ୍ତି ଏକା, ଡାକିଲେ ରାଧେ, ରାଧା ଆଉ ଚାହିଁଲେ ନେଇ। ପୁଣି ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଆଗକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ରାଧେ ତମେ ରାଗିଛ ନା ରାଗିବିନି, କାଲି କଣ୍ଟ ଦେଇ ତମେ ଆସିଲ ନେଇ, ତେଣୁ ତମ ଉପରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଗିଛି, ତମର ମୋର କଟି, ତମକୁ ମୁଁ କଥା କହିବି ନାହିଁ କି ତମେ ମୋ ପଛରେ ଆଜିଠୁ ଯିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ, ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇଲେ, ଓଡିଶୀ ଓଡିଶୀ। ନାୟକ ବାବୁ ପାଲା ହେଲା ଯେ ଛାଡ କହିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ତ କହିବିନି ବୋଲି କହିଛି। ରହ, ଓଡିଶୀ ପଦେ, ଓଡିଶୀ ଭଳିଆ ଗାଇଲେ ହବ ନା? ଆଉ ଗାଇଲେ ଗାୟକ ନା? ଆଉ ନ ଗାଇଲେ ଗାୟକ? ରହ, ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କହିଲେ ହେ କହ୍ନେଇ କାଲି କାହିଁକି ନାଇଲା, ଶ୍ୟାମ ନାଗର ଶ୍ୟାମ ନାଗର ଶ୍ୟାମ ନାଗର
କୁଞ୍ଜକୁ ସଂକେତ ଦେଇ ନଜିଲ କି ପାଇ ସଂକେତ ଭଣ୍ଡିଲା चलिले मु कही आज्ञा पाद धरिले शेषरे कृष्ण राधा पाद धरिले गीत गोविंद जो गीत गोविंद न पढ़िले जगन्नाथ पहड़ पड़े ना काली आपण माने शुणुले मु गीत गोविंद गाउथिले जयदेवंकर तेणु गीत गोविंद न पढ़िले जगन्नाथ मन शांति नहीं से गीत गोविंद रु गोटे पद आज कृष्ण चली गले राधा आगक राधा रागिकी चली कहला तमर मोर भेट नाई आउ गछरे चढ़ई देल मूल को टांगी देल राति की जवाब देल राति सारा अनिद्रा आसबारे नाई पलई गला परे कृष्ण बुली पड़िले कृष्ण बुलिकी राधा आगे छिड़ा ही पड़िले कहले राधे रागिच ना मो उपरे रागिच मो उपरे रागिच गोटे पद गीत गोविंद कहले स्मर गरल खंडन ये मम शिरसी मंडन स्मर गर तेहि पद पल्लव मुदा नाटक श्रीमान सत्यनाथ स्मर गरल स्मर गरल मम मंडन देहि पद पल्लव मुदारं चारु शीले गो चारु शीले चारु शीले देहि पद पल्लव मुदा कवि कहीदेले कृष्ण शेषरे राधा को कहले कहले देहि पद पल्लव मुदारम राधा रागी जीवार देखी कृष्ण कहले मोर स्मर गरल खंडनम स्मर बोलते कि कंदर्प कंदर्पर ज्वाला रे मु जो दग्धीभूत होउची हे राधे तम पादटा टिके तमे मो मुंड उपरे थोई दियो देखंतु आज्ञा कहले तम पादटा तमे मो मुंड उपरे थोई दियो एक कथा कहिले काई कि जेते भाई माने मोर बसिच जेते भाई माने मोर बसिच आवश्यक पड़िले भगवान निजे जाई पाद धरि दियंती आज जगतर नाथ जगन्नाथ बसिचंती जगतर नाथ जगन्नाथ अछंती आज्ञा
तेणु जो जगतर नाथ जगन्नाथ कथा आपण माने शुणुले मो नायक बाबू आपण मानकु शुणौले से जगन्नाथ को आपण माने समस्ते देखिछंती केई जणे नाई आपण माने जगन्नाथ को न देखिथिबे जेते इठी भाई माने मोर बसिछ पुरी जे न जाइथिले मध्य फोटो रे देखिछे हां हां रहा जगन्नाथर आज्ञा हाथ नाई जगन्नाथर पाद नाई जगन्नाथर कान नाई रह किंतु अच्छी हाँ मु कहूनी आपणकर संत कवि तुलसी दास कहले रामचरित मानस कहले जगन्नाथ को आपण देखुछंती तार हाथ नाई तार गोड़ नाई तार कान नाई किंतु हाथ गोड़ अच्छी तेणु संत कवि तुलसी दास कौन कहले कौन कहले बिनु पद चलाई सुनई बिनु कर बिनु कराम प्रभुर हाथ नाई अच्छी जोगी हाथ नाई जदि हाथ नाई कहलु ये मारिका थारु के हाथ रे जगन्नाथ पीला जे दही से थारु परा चली गले मदी परा दे जदि जगन्नाथर हाथ नाई को हाथ रे जगन्नाथ दही पीले रे जेते बेले कांची अभियान करने को जाइथिले कांची अभियान करने को गला बेले जगन्नाथर तो हाथ नाई से को हाथ रे माणी काठू दही पीले आउ मुद्रिका बंधा देखी गले कहला सैनिक जगन्नाथर पाद नाई जदि पाद नाई ताले कला घोड़ा धड़ा घोड़ा परे बसी जगन्नाथ परा गले एबे कांची अभियान करिबा पाई जे संगे बलभद्र थिले जगन्नाथर गोड़ नाई बलभद्रंकर गोड़ नाई जदि नाई कांची अभियान करिबा पाई अश्व उपरे बसी घोड़ा उपरे बसी केमती गले कण जगन्नाथर कान नाई जगन्नाथर जदि कान नाई एबे दासिया नड़िया अरे दासिया नड़िया कानरे प्रभु दासिया नड़िया दौ कि ब्राह्मण हाथ रे पठौ ब्राह्मण कहले हे कालिया दासिया नड़िया देइछि तार तो कान नाई से सुनिला केमती नेला केमती आखि बंद करके डाकी तो लाडू को जण पंडा नना घर को पड़े तेणु जगन्नाथ आपण माने सुनंतु ये कली जुगर नुह ये जगन्नाथ सत्यरु अछंती जेते अवतार सब आसे जगन्नाथ पाखरे मिसे पुणी अवतार आसे जगन्नाथ पाखरे मिसे ये समस्ते जानी प्रभु 10 अवतार पर 24 अवतार जो है आमर कहते नायक बाबू ना नहीं तेणु हे गुणग्राही विवेक महोदय तेणु सब अवतार आसे सब अवतार जाए मु कहूनी आपणकर भागवत रे कवि कहीदेले कहले संसारे जेते नद नदी प्रवाहे मिलंती संसारे जेते नद नदी प्रवाहे मिलंती जल जेते भाई माने मोर पाला शुणुच कहल दुनिया रे जेते नद नदी अच्छी सब जाक समुद्र रे मिसुची ना समुद्र रे मिसी गले
ଗଙ୍ଗା ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲା ଆପଣ ସେ ଭିତରୁ ବାଛି ପାରିବେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କୋଉଟା ଯମୁନା ଜଳ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲା ଆପଣ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ବାଛି ପାରିବେ ଯମୁନା ଜଳ କୋଉଟା ଏକରେ ତ ବାଛି ପାରିବେନି ଦୁଇରେ ତାଙ୍କ ନାମ ମିଶିଗଲା ପରେ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କହୁନି ଭାଗବତ ଲବଣ ଜଳେ ସେ ମିଶନ୍ତି ଲବଣ ଜଳେ ଧର୍ମ ଗୁଣ ଲବଣ ଜଳରେ ସେ ମିଶନ୍ତି ସ୍ୱଧର୍ମ ଗୁଣ ପାସରନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେ ଭାଇ ମାନେ ମୋର ବସିଛ ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନିଅ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇଛି ଭଗବାନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରକ୍ଷା କରିବେ ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମା ମୂର୍ତ୍ତି କି ରଖିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଧୂପ ଦେଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଶେଷ ପାଲାରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଆଜି ଶେଷ ପାଲା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ପୁଣି ବର୍ଷକ ପରେ ପୁଣି ପାଲା ବାଲା ଆସିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ପାଲା ଶୁଣିବେ ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି କି ରଖିଛି ଖାଲି ଧୂପ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇ ଆପଣ କହିଦେବେ ଏତିକି କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁବାବୁ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସତ୍ୟ ପଥେ ଇଏ ଧର୍ମ ପଥେ ଇଏ ଘେନି ଯା ଭସାଓ ପରାଣ ତ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜୀବନ ସେ ଏ ଜୀବ ରହିବନି ଯେତେ ଭାଇ ମାନେ ମୋର ବସିଛ କାଲି ସକାଳକୁ କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିବ କି ନାଇଁ ଠିକ ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି ନା ଏ କଳି ଯୁଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବାଟା ସତ୍ୟ ମୋ ନାୟକ ବାବୁ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ମାଳିକା ପଢିବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଥାକଟା ଯାକ ଚାହିଁକି ବଇଛି କେମିତି ଗୋଟେ ମାଳିକା ପଢିବେ ଟିକେ ଦେଖିଆ କାହିଁ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ନାୟକ ବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ମାଳିକା ପଢିବି ଦାସ ବାବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପଢିଲେନି ତେଣୁ ମୁଁ ମାଳିକା ପଢିବି ଏବେ ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଶୁଣିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆମ ନାୟକ ବାବୁ କେମିତି ମାଳିକା ଟିକେ ପଢିବେ ଶୁଣିବା କାହିଁ ହେଲା ମାଳିକା ନାଇଁ ଶୁଣ ଦାସ ଗାଇବ ନା ମାଳିକା ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ରାମରେ କହିଲେ ଅଚିହ୍ନାରେ କେତେ ମରିବେ କେହି ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ ଅଚ୍ୟୁତା ନନ୍ଦ ଯେ କହିଲେ ରାମ ଦାସେ ବୁଝାଇ ଅଚିହ୍ନାରେ କେତେ ମରିବେ କେହି ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କହିଲେ ରାମ ଦାସେ ବୁଝାଇ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମାଳିକା କହିଲେ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ଆସିବ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗରେ ମରିବେ 12 ରହିବେ 4 ଯୋଉ 4 ରହିବେ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି କୂଳକୁ ବିହନ ଯୋଉ 12 ମରିବେ ସିଏ ଅଗାଡି ଗଲେ 4 ରହିବେ ଯୋଉ 4 ରହିବେ କୋଉ 4 ରହିବେ କିଏ ରହିବ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ରହିବି ନା ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ରହିବେ ନା ମୁଁ ଏଇନେ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲି ସତ୍ୟ ପଥେ ଧର୍ମ ପଥେ ଘେନି ଯାଉ ମତେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ବାଟରେ ଯାଉଥିବ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ବାଟରେ ଯାଉଥିବ କବି କହିଲେ ସେଇ ହେବେ କୂଳକୁ ବିହନ ଯୋଉ ରହିବେ 4 ସେଇ 4ରେ ତାଙ୍କ ପାଳି ଯୋଉ 12 ମରିବେ ଇଏ 12 ହେଲେ ଅଗାଡି ମୁଁ ପାଲା ଗାଉଥାଏ ପୁରୀ ଦୋଳ ବେଦୀ ଆଜ୍ଞା
ପୁରୀ ଦୋଳ ବେଦୀରେ ପାଲା ଗାଇଲା ବେଳେ ମତେ ଜଣେ ଭାଇ ଛିଡା ହେଇକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ଅଚିହ୍ନାରେ କେତେ ମରିବେ କେହି ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ, ଅଚିହ୍ନା ରୋଗଟା କଣ? କହିଲେ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗଟା କଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ଜାଣିନି। ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ କୋଉଥିରେ ପାଠ ପଢୁଛ? ନା +3। ମୁଁ କହିଲି +3? ନା ହଁ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଜାଣିଛ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ? ନା ଆଜ୍ଞା ଅଚିହ୍ନା ରୋଗଟା ହଉଛି ଏଡ୍ସ। ମତେ କହିଲେ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗଟା ହଉଛି ଏଡ୍ସ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣ, ସେ ରୋଗର ନାଁ କଣ? ନା ଏଡ୍ସ। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ତ ଡାକ୍ତର ଚିହ୍ନିବାରୁ କହିଲେ ଏଡ୍ସ, ଆଉ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ କେତେବେଳେ ହେଲା? ଡାକ୍ତର ଚିହ୍ନିଲେ ଏଇ ଜ୍ୱରଟା ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡାକ୍ତର ଚିହ୍ନିବାରୁ ସେ ଜ୍ୱରଟା ନାଁ ହେଲା ମ୍ୟାଲେରିଆ। ଏ ଜ୍ୱରଟା ଡେଙ୍ଗୁ, ଡାକ୍ତର ଚିହ୍ନିବାରୁ ଜ୍ୱରଟା ହେଲା ଡେଙ୍ଗୁ। ତେଣୁ ଏ ରୋଗଟାକୁ ଚିହ୍ନିବାରୁ ନାଁ ହେଲା ଏଡ୍ସ। ମୁଁ କଣ କହିଲି? ଅଚିହ୍ନାରେ କେତେ ମରିବେ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବ ଯୋଉ ରୋଗଟା ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ, କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗରେ ମରିବେ 12, ରହିବେ 4। ଆଚ୍ଛା ଯେତେ ଭାଇ ମାନେ ମୋର ବସିଛ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଦେଲେ, କହିଲେ 12 ଯୋଉ ମରିବେ 4 ରହିବେ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ 1000 ଲୋକ, ମରିବେ 750, ବଞ୍ଚିବେ 250। ଇଏ 250 କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯିବେ, ଇଏ 200-250 ଲୋକର କାନ୍ଧ ରହିବ? 750 ଲୋକକୁ କାନ୍ଧରେ ସଂସାରକୁ ନେଇକି ଯିବେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ମଢା ଇଏ ଫାଟି ଯିବ ତୁମ କାନ୍ଧ ଚମଡା, ଭକ୍ତ ଜନ ହେଇ ଦେହ ହୋଇଯିବ ସରବିରା, ଭକ୍ତ ଜନ ହେଇ ଦେହ ହୋଇଯିବ ସରବିରା, ଭକ୍ତ ଜନ ହେଇ ଦେହ ହୋଇଯିବ ସରବିରା, ଭକ୍ତ ଜନ ହେଇ। ନାୟକ ବାବୁ ତମରି କଥା ତମକୁ କହୁଛି। ମୋ ନାୟକ ବାବୁ ଶୁଣ, ତମ କଥା ତମକୁ। ଉଦାହରଣ ନଥିଲେ କଣ ପାଲା ଅଛି? ଯୋଉଟା କହିବ ତାର ଉଦାହରଣ ଦରକାର ନା, ତାର ଗୀତ ଦରକାର ନା। ଆଉ ଉଦାହରଣ ନଥିବ, ଗୀତ ନଥିଲେ ପାଲା ଅଛି? ତମରି କଥା ଭାଇ ତମକୁ। ଯଦି ଉଦାହରଣ ନାହିଁ, ଯଦି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, ଖାଲି କଥା କହିଲେ କଣ ପାଲା? ନା, କବି କହିଲେ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ମଢା, ଫାଟିଯିବ ତୁମ କାନ୍ଧ ଚମଡା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ 750 ଲୋକ ମଲେ, 250 ଲୋକ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ନେଲା ବେଳେ କାନ୍ଧରୁ ଚମଡା ଛାଡିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ 750 ମଲେ, ଯୋଉ 250 ରହିଲେ ସିଏ କଣ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚିବେ? ନା, ସେ 250 ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚିବେନି। ଆଗରେ ସିନା ତାଙ୍କର ଭାଗ ନାହିଁ, ପଛରେ ଅଛି ନା ଭାଗ। ଆଜି ଯେ ବୋହିବ ଶବ, ଇଏ କାଲି ସିଏ କାହା କାନ୍ଧରେ ଯିବ। ଏଇ ମନ୍ତି ଲାଗି ଏଇ ମନ୍ତି ଲାଗି ରହି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଆଜି ଯେ ବୋହିବ ଶବ, କାଲି ସିଏ କାହା କାନ୍ଧରେ ଯିବ। ଆଜି ଯୋଉ 250 ଧାନ ହେଇକି ଅଗାଡିକି ବୋହିକି ନେଲେ 750 ଲୋକକୁ, ସିଏ ବି ବଞ୍ଚିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଳି ପଡିବ, ସିଏ କାହା କାନ୍ଧରେ ଯିବେ। ସିଏ ଯୋଉ ଦିନ ଶବ ହେବେ, ସିଏ କାହା କାନ୍ଧରେ ଯିବେ। ତେଣୁ ଯୋଗୀରେ ଏଇମିତି କଳିଯୁଗ ସରିବ। କେତେବେଳେ? ନା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ କଳା ଘୋଡା ପରେ ଚଢିଲ ବଉଳ, କଳା ଘୋଡା ଆରେ କଳା ଘୋଡା ଉପରେ ଚଢି ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଆସିବ।
12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆସି ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂହାର କରିବ, କଳିଯୁଗ ଶେଷ କରିବ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନିବାରଣ କରିବ। ହେଲେ କୋଉ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା? 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ନା 1 2 3 4 ଏମିତି 12 ହାତ ନା। କାହିଁକି ନା 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ସେ ଯଦି ହାଣି ହାଣି ଆସିବ, ଆଗ କଟକ ହାଣିବ, ଜୋବ୍ରା ନାୟକ ବାବୁ ଟିକେ ରାଗିବନି ତମରି ନାଇଁ, ତାପରେ କଟକ ହେଲା ପରେ ଆମ ପୁରୀ ଆସିବ ନା, ପୁରୀ ଆସିଲା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସିବ। ତେଣୁ ଯୋଗୀରେ ଆଗ ହଣା ହବ କଟକରୁ, କଟକରୁ ଆଗ ହଣା ହେଇ ସାରିକି ହାଣି 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 କଳିକି ରାମ ଆସିବ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି। ମଉସା କଟକ ହାଣିବ, ପୁରୀ ହାଣିବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହାଣିବ, ଗଞ୍ଜାମ ହାଣିବ, ଏମିତି ହାଣି ହାଣି ଗଲା ଆସୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ନା, କଳିକି ରାମ ଆସିବ କେତେବେଳେ? ସୃଷ୍ଟି ସଂହାର ହବ, ଏମିତି ହାଣିଲେ ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ନିମିଷ ପଲକ ପଡ଼ିଲେ ମାତ୍ର ଲୋଭ, ଆରେ ବିଶ୍ୱ हे गुणग्राही विवेक महोदय, कवि कहले पलक पड़ा मात्रिके मौसा केमिति हणा हब? 12 हाथ खंडा धरिबे। 12 हाथ खंडा बोले 1 2 नुह, 12 हाथ रे खंडा, 12 हाथ खंडा, बापा हाथ रे खंडा, पुआ हाथ रे खंडा, झियो हाथ रे खंडा, सी ताकू मारिबो ये ताकू। केमिति ना जेतेबेले जदुवंश ध्वंस हला। मौसा आपण मानकर जदुवंश ध्वंस हला केमिति ना कादंबरी पान करी ये ताकू मारिला, सियाकू मारिला, ध्वंस। सेमिते ये कली जुगरे जेतेबेले पापर भार बढ़ी जीव, आमे कलिकी ठाकुरन को पूजा करूचे, किंतु कलिकी एपर्यंत आसे नाहंती। 10 अवतार फोटो भितरे आउ सबु ठाकुर आछंती, किंतु कलिकी राम आसे नाहंती। घोड़ा उपरे बसी 12 हाथ खंडा को धरी जेतेबेले आसीबो सेतेबेले म्लेच्छ संहार ना नाई समस्त ये ताकू मारिबो, सीए ताकू मारिबो। एमिति जदुवंश ध्वंस हला परी समस्ते मरिबे। किंतु जोगी कवि कहिले मरामरी परे आज्ञा जेतिकी रहिबे सेतिकी बिहन सत्य जुग हेबो जान। एबे अच्युतानंद जे कहिले हे राम दास मोर कथा सुन। अच्युतानंद कहिले कहले मरिबा परे जेतिकी पुण्यवान रहिबे सेतिकी रे सत्य जुग आरंभ हबो। मु जोटा आपण को कहूथिली आपण माने आजिठु अभ्यास करंतु। जदि आमे बळी न पड़िबा, कलिकी राम खंडारे न मरिबा, आजिठु भाई माने अभ्यास कर। ये पाला शेष राति पाला मु एतिकी आपण को कहि देई जाउछि। पुणी बंची थिले वर्षे, आर वर्ष पुणी को गायक आसीबे, आपण तांको पाला देखिबे। किंतु आपण माने एतिकी सब करंतु जो मधु बाबू कहिसंती ये सत्य पथे, ये धर्म पथे, ये घेनी जा। जीवन सृज आपण माने शुणुथिले। तेणु गरुड़ पछरे देख दिशुची कलाश्री मुख। जीए जीव पुरी की गरुड़ पछरे छिड़ा है जगन्नाथ आगे सत्य कथा कुह। घरे जगन्नाथ फोटो रखी सत कथा कुह, मिछ कथा को जनी। कहीं ना भाई टिके गोटे कथा शुणु। दर्शन आज जदि ठाकुर आगे कहे सत्य पथे धर्म पथे नहीं जा, काली कहे सत्य पथे धर्म पथे नहीं जा, पर दिन कहे धर्म पथे सत्य पथे नहीं जा, 4 मास कहे 6 मास कहे वर्षे कहे, देखिए वर्षे बेलू
ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧର୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସତ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, କାରଣ ସବୁଦିନ ଆପଣ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷେ ପରେ ଆପଣ ଧର୍ମ ବାଟରେ ଯିବେ, ସତ୍ୟ ବାଟରେ ଯିବେ। ଯଥା ଜଣକୁ ଡାଇବେଟିସ ହେଲା, ଆଗରୁ ସେ ମିଠା ଚା ପିଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଡାଇବେଟିସ ହେଲା ଡାକ୍ତର କହିଲା 220 କି 250, ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଦେଲା, ମନା କରିଦେଲା, କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ମିଠା ଖାଇବନି, ଆମେ ତ ମିଠା ଚା ପିଉଛୁ। ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ କହିଲା ତମକୁ ଡାଇବେଟିସ ହେଇଛି ଆଉ ମିଠା ପିଅନି, ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଘରକୁ ଆସିକି କହିଲେ ବୋହୁ ଥିବ, କହିବ ବାପା କଣ ହେଲା? ନା ଡାକ୍ତର କହିଲା ସୁଗାର ବାହାରିଲାଣି। ନା ଆପଣ ଆଉ ମିଠା ଖାଇବେନି? ନା ନା। ତା ପରଦିନ ଇଏ ସାଧା ଚାହା କରିକି ବୋହୁ ଆଣିକି ଦବ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ପିଇବେ ମୋସ ଭଲ ଲାଗିବ। କାଲି ପିଉଥିଲେ ମିଠା, ଆଜି କେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ସାଧା? କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟକେ ପିଇଲା, ଦିନେ ପିଇବ, 7 ଦିନ ପିଇବ, 10 ଦିନ ପିଇବ, ମାସେ ବେଳକୁ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ସାଧା ଚା ପିଇବାକୁ। ତେଣୁ ଆଉ ସାଧା ଚା ପିଇଲେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହବନି। ଆମେ ଯେମିତି କମିଟିର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହି ଦଉଛୁ, ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ସାଧା ଚା ଦବ, ସାଧା ଚା ଦବ ନା ନାଇଁ? ଆମକୁ ଭାଇ ମାନେ ସାଧା ଚା ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ କମିଟିର ଭାଇ ମାନେ, ଯୋଉ ଭାଇ ହେଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମର, 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମଞ୍ଚ ତ କିଏ କଣ ଠିକରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ, କି ଖାଲି ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଖାଲି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲି ଖଟା ଖାଇକି ଆସିଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ସେୟା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ 5 ଦିନ ଯାକ ଖାଇଛୁ, ହୁଏତ ଭୁଲି ହବନି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ ଯାହାକୁ ହୁଏ ମଉସା, ମାସେ ପରେ ଚା ପିଇଲେ ଆଉ ତାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡେ ନା, ମିଠା କଣ ଖାରା କଣ। ସେମିତି ଡାଇବେଟିସ ହେଲେ ମିଠା ଚା କୁ ଛାଡି ଯେମିତି ସାଧା ଚା ପିଅନ୍ତି, ଯିଏ ସବୁଦିନ କହିବ ସତ୍ୟ ପଥେ ନେଇଯା, ଧର୍ମ ପଥେ ନେଇଯା, ଦେଖିବେ 6 ମାସ ବେଳକୁ ଆଉ ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଆପଣ ଯିବେନି କି ମିଛ ପଥରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ପଢିଛେ କଣ ଭାଇ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେ ପଦଟା ମନ ଅଛି। ଆମେ କଣ ଗାୟକ ହେଇଗଲୁ ବୋଲି ସବୁ ଜାଣିଛୁ ନା, ଏତିକି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ପକେଇ ଦଉଛୁ। ଯେତେ ଏଠି ଭାଇ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ କହିବ ମୋର ସେ ପଦଟା ମନ ନାହିଁ ବୋଲି, ମୁଁ ଯୋଉ ପଦଟା ଗାଇବି, ଜଣେ କିଏ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ପଦ ଜାଣିନି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ମନ ପକେଇ ଦଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରି, ସତ କହିବା মোতে তিকি শিখা মোর ধন লোড়া নাহি, মোর ধন ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡା ନାହିଁ, ଇଏ ବସିକି କହୁଛି ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡା ଅଛି। ହେ ରହ, ଯେତେ ଭାଇ ମାନେ ବସିଛ କହିଲ, ଏ ପଦଟା କାହାର ମନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଏ ପଦଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁନେ। ଏଇ ପଦଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରୁନେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଭାଇ ମାନେ ମୋର ବସିଛ, କଳିଯୁଗ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି, କଳିଯୁଗ ସରିବ। ଯଦି ଆମେ ବିହନ ହବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯିଏ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯିବ ତାର ଆଜ୍ଞା ପୁଣ୍ୟ ହବ, ଆଉ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯିଏ ଯିବ ତାର ପୁଣ୍ୟ ହବ। କାହିଁକି? ସତ୍ୟରେ ଗଲେ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟରେ ଗଲେ ଧର୍ମ। ମୁଁ କହୁନି, ଆସନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ଅତି ବଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ସତ୍ୟରୁ ଇଏ ଧର୍ମ ପୂଜାଇ, ମିଥ୍ୟାରୁ ଅଧର୍ମ
ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ସତ୍ୟରୁ ଧର୍ମ ଉପୁଜେ। ମୂଷା ଧର୍ମ କଣ? ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ମୋ ଭାଇ ମାନେ ପାଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଧର୍ମ ହେଇଯିବ ନା। ଧର୍ମ କୋଉଠି ଅଛି ନା, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସତ କଥା କହେ ସେଇ ଧର୍ମ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହାଲା ଧର୍ମରାଜ? ନା, ସିଏ ସତ୍ୟ କହନ୍ତି। ସତ କହିଲେ ସତ୍ୟରୁ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟଟା ଉଦୟ ହୁଏ, କବି କହିଲେ ସେଇ ହଉଛି ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଧର୍ମରାଜ? ନା, କେବଳ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବାଟର ବାଟୋଇ। କାହିଁକି? ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ସତ୍ୟରୁ ଧର୍ମ ଉପୁଜଇ, ଅସତ୍ୟରୁ ଅଧର୍ମ ହୁଏ। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସତ କଥା କହିବ ତାର ଆପେ ଆପେ ଧର୍ମ ଉଦୟ ହବ। ଆଉ ଆଜି ସତ କଥା ନ କହି କାଲି ମିଛ କଥା କହିବ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣଙ୍କର ଭୋଗ ବସିବ, ଭୋଗ ବସିଲେ ସିଏ କହିବ ଆଜ୍ଞା 200 ଲୋକ ପାଇଁ 200-250 ଲୋକ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହବ, ଏଠି ସବୁ ମିଳୁଛି, ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି ସବୁ ମିଳୁଛି। ସେଦିନ କାଲି ସାରେ ବସିଦେଲେ, ଗୋଟେ କଣ ହବ 17 ତାରିଖରେ କାହାର ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ ହବ, ଏଠି ପାଲା ହବ। ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା 200 ଲୋକ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହବ। ସାର୍ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି ସବୁ ମିଳିବ, ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇ ସରିବ। ମୋ ଭାଇ ମୋ କଥା କାହିଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। 250 ଲୋକ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହବ କି 200 ଲୋକ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଲିକା ଦେଲା 200 ଲୋକ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହବ। ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଚାଉଳ ଡାଲି ପରିବା ସବୁ ଆସିଲା। 200 ଲୋକ ରୋଷେଇ ଭିତରେ ମଉସା ଆଉ 50 ଖାଇଦେବେ ନା ନାଇଁ? 200 ଲୋକର ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ, ଆଉ 50 ଖାଇଦେବେ। 200 କି 250 ନହେଲେ 300 ଖାଆନ୍ତୁ। ଖାଇଲେ ସେ ଲୋକ ଯାଇକି ଛାତିରେ ହାତ ବାଡେଇକି କହିବ ବାଟ ଭୁଆ ଶୁଣିଠି ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲି ଯେ 500 ଲୋକ ଖାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯାଇକି ଦାଣ୍ଡରେ କହିବ, ଘରେ କହିବ ବାଟ ଭୁଆ ଶୁଣି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ଯେ 500 ଲୋକ ଖାଇଲେ। ହଇରେ ତୁ ତ 200 ଲୋକର ତାଲିକା ଆଣିଲୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ 200 ଲୋକ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିଲା, ତୁ କଣ 500 ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲୁ? ନା ମଉସା, ଏଠି ସେ ସତ କହିଲା ନା ମିଛ କହିଲା? ଆଚ୍ଛା ଏଠି ତାର ଧର୍ମ ହବ ନା ଅଧର୍ମ ହବ? ତେଣୁ ସତ୍ୟରୁ ଧର୍ମ ଉପୁଜଇ, ମିଥ୍ୟାରୁ ଅଧର୍ମ ହୁଅଇ। ଆପଣ ମାନେ ସତ୍ୟ କଲେ ଧର୍ମ ଉପୁଜିବ। କାହିଁ କହିଲୁନୁ? ନାଇଁ ଭୋଗ କରିଥିଲି ଯେ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଖାଇଲେ। ନାଇଁ 250 ଲୋକ ଖାଇଲେ, 200 ଲୋକ କହିଥାନ୍ତୁ, 500 ଲୋକ ଗୋଟେ ମିଛରେ କହିଦେଲୁ। ଆଉ ମିଛରେ ଯୋଉ କହିଲୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ 500 ଲୋକ ଖାଇଲେ, ଧର୍ମ ହବ ଆଜ୍ଞା? ଅଧର୍ମ, ଧର୍ମ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏକଥା କାହିଁ କହିଲି ନା, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଆମେ ଯିବା। ଯଦି ଧର୍ମ ପଥରେ ଆମେ ଯିବା, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଗୀତା ଆପଣଙ୍କର ଗୀତାରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗୀତା ଆରମ୍ଭ ଧର୍ମରୁ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମରୁ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କହିଲେ, ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଯୁତ୍ସବ ମାମେକା ପାଣ୍ଡବା ଶୈବ କିଂ କୁର୍ବନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ। ଆପଣ ନାଇଁ ମଉସା ଗୀତାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଆଗ ଧର୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ। ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ। ଧର୍ମ এইটি যেতে ভাই মানে বসিছ পাদ ଦେଇଦେଲେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧର୍ମ ଉଦୟ ହବ। ଯଦି ପାଲା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନଥାନ୍ତା ଆପଣ ଏତେ ଲୋକ ଧରିକି ଆଜି ବସିଥାନ୍ତେ କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ? କାହିଁକି? ଧର୍ମ ପାଲା ସରିଯିବ ଆଜ୍ଞା କଣ ଟିକେ ଚାରିପଦ ଶୁଣିବା। ସେଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇ ଗାନ୍ଧାରୀ ପାଦ ତଳେ ବସି ପଡିଲା, କହିଲା ମା ତୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ, ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୋ ପୁଅ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଯେମିତି ଜୟ ହବ। ମା କହିଲା ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଯା ତୋର ଜୟ ହଉ। କହିଲା ନା, ମା କହିଦେଲା, କହିଲା ମୋ ଆଶିଷ ଘେନ କୁରୁ ଚୂଡାମଣି ଜନନୀର ବରାହ।
ଏଠି ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଦେଲା, କହିଲା ଏ ପୁଅ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମୁଁ କହୁନି ତୋର ଜୟ ହଉ, ମୁଁ କହୁନି ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ଜୟ କାର ହବ ନା ଧର୍ମର ହଉ ଜୟ। କହିଲା ଧର୍ମର ଜୟ ହବ, ଯୋଉଠି ଧର୍ମ ସେଇଠି ଜୟ। हे गुणग्राही विवेकी महोदय, माँ गांधारी पुओ बोली कौन आशीर्वाद करी पारला जय कर ना, माटी सी माँ जी माँ से कौन सी पुओ उपरे हुए तो अभिशाप दिए ना, तेणु ता आखिया करे पांडव जेतिकी हौ तो कौरव सेतिकी, तेणु सी कहीदेले धर्मर हौ जय। मु कथा कहीं कहली ना, ये दुनिया भितरे धर्म होची मुख्य, से धर्म मुख्य कहीं ना जी कहे आपण माने शुणु आज्ञा, निजक जी छोटिया मनोवृत्ति की नहीं जाए सी दुनिया रे बड़ हो जाए। कहीं ना बड़ बड़ बोली डेंगुरा बाइले कहीं न हुंती बड़, फुटिला फूल की फुटे आउ थोरे फुटे सिला फूल जड़े डेंगुरा बाड़े की जीव, मु भल गायक, मु कालीठू गला बेले मु डेंगुरा बाड़े की जीव, मु बड़ गायक, मोठू आउ बड़ गायक नाई, आउ जते गायक आसी मो पाला भल हला बड़ ना। जदि समस्ते कहिबे नाई दासाबू जो पाला गाई आसी से भल गाउले भल कहूले आमे बुझुलु, सेटा होची बड़। कहीं फुटिला फूल की फुटे आउ थोरे फुटे सिना फूल कढ़। मो माँ माने आपण माने सकाळु फूल आणती, फूल को तोलिकी आनिकी मो माँ पाखरे दियंती, ठाकुराणी माँ पाखरे बाट भुआसुणी पाखरे, बाट भुआसुणी माँ को फूल दियंती। मौसा से फूल ता पर दिन मौली जीव ना आ फुटिकी रहिबो, फुटिबो किए कढ़, जो फूल कढ़ थिबो से कढ़टा काली फुटिबो, जी फुटी गला सी मौलिबो। जी कहीदेला मु बड़ गायक आउ ता उपरको किछि नाइ, जी कहबो मु छोट गायक ता पाई भगवान अछंती। मु कहूनी आपण माने जेते बसिछंती निजको छोटिया करि दियंतु, आपण माने भगवान को पाइबे। जदि कहिबे मो गाँ होउची छोट, मो परिवार छोट, मो पंचायत छोट, मो जिला छोट, ये जिते छोट छोट कहिबे से बड़ हबो। मु कहूनी आपनकर सची राउतराय कहीदेले कौन कहिले तांको गाँ को से केबे हेले बड़ कहि नाहंती आज्ञा। आपण माने छाती रे हाथ बाडे के कहि दउथिबे, किंतु से कहि सची राउतराय कौन कहिसंती, कहले छोट मोर गाँटी, छोटा मोर गाटी, छोटा छोटा भूगोल पोथी पत्र, भूगोल नथा उतार नाटी, छोट मोर गाटी, छोट मोर गाटी। आपणकर सची राउतरा कहले छोट मोर गाँटी, भूगोल पोथी पत्र रे पछे नथाउ तार नाटी। मु एक कथा कहीं कहली ना, सबु बेले मनुटा को छोटिया रख, धन अछि ना भगवान मते जेतिकी देइछंती सेतिकी रे मु शांति। कहीं ना ये दुनिया रे आज्ञा जी सबु बेले शांति हेई जाए भगवान तारी ऊपर आशीर्वाद ढाली दियंती, जी अशांति हेई जाए अशांति। आज चाली चाली आमे पाला गाउथलु, भगवान आज्ञा मो कथा कहूँ, आपण कथा किसी भावे नहीं, मो कथा कहूँ। मु जेते बेले पाला शिखिली सेते बेले चाली चाली की मु पाला गाउथली, इलेक्ट्रिक नथला कि लाइट भी भलरे नथला, बेले बेले लाइन पळेले ललठण लगे कि आमे पाला गाइछु। हाँ मफसली अंचल रे ललठण रे बेले बेले पाला गाइछु। तेणु आपण माने विचार कर, मु जेते पाला चाली की जाउथिली सेते बेले कहउथली प्रभु मु चाली चाली जीवी, साइकेल खंडे हेले हेउता। मोर सेते को साइकेल नथिला आज्ञा, साइकेल नथिला, गोटे पुराना साइकेल 90 टंका रे किनिलु,
90 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ କିଣିକି ସେଇଥିରେ ପାଲା ଗାଇ ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ରେ ଗଲି ମୋ ମନ ହେଲା ଯେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲି, ଭଗବାନ ସାଇକେଲଟେ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୁନା ଫୁନା ହେଇଯାଆନ୍ତା ବୋଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଲୁନା ପଡୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା 12,000 ଟଙ୍କା। ଲୁନାଟେ କିଣିଲୁ। ଲୁନାରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମନ ହେଲା ନାଇଁ ମୋ ଲୁନାଟାରେ କଣ ପାଲା ଗାଇ ଯିବା, ଗୋଟେ ହିରୋ ହୁଣ୍ଡାଟେ କିଣିବୁ। ଗୋଟେ ହିରୋ ହୁଣ୍ଡା କିଣିଲୁ। ହିରୋ ହୁଣ୍ଡା ପରେ ମନ ହଉଛି ଗୋଟେ କାରଟେ କିଣିବୁ। କାହିଁକି ଭଗବାନ ଯେତିକି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଆମ ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି କହିଲେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମନଟାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଥିବ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହବନି ନା। ଆଉ ଯଦି ଟେନସନରେ ରହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତର କହନ୍ତି ତମେ ଟେନସନରେ ଅଛ କି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗଲା ବେଳେ ଡାକ୍ତର କହନ୍ତି ତମେ ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟେ କାଳ ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ଦିନକୁ ଆପଣ ଘଣ୍ଟେ ହସିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କମିବ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର। ଆପଣ ଯଦି ହସିବେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଯଦି ଟେନସନ ରହିଲେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିବ। କିନ୍ତୁ ଟେନସନ କୋଉଠି ନା ଏଇ ଧନ ପାଇଁ। ଧନ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଧନ ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଟେନସନ। ତେଣୁ ଧନ ଯାହାର ନାହିଁ, ଯେ ଫୁଟପାଥରେ ଶୋଉଛି ଆପଣ ବିଚାର କଲେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏସି ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ରାତି ସାରା ନିଦ ହଉନି, ନିଦ ପାଇଁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଔଷଧ ଖାଉଛୁ। ପଚରା ଗଲା ମଉସା କେତେ ମହଲା ଘର ତମର କରିଛ? ନା 5 ମହଲା। ନା 5 ମହଲା ଯାଉଥ ନା? ନାଇଁ ରେ ବାପା ଆଣ୍ଠୁ ପରା ଧରିଛି, ମୁଁ ଉପର ମହଲାକୁ ଯାଇପାରୁନି, ସିଡି ଚଢି ପାରୁନି, ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ଧରିଛି, ଏଇ ତଳ ମହଲାରେ ଶୋଉଛି। ମଉସା କାହିଁକି? ସେ ତ ଧନ କରିଛି, 5 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛି ଶାନ୍ତିରେ, ତଥାପି ସେ ଶାନ୍ତି ନୁହଁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅଶାନ୍ତିର ସୂତ୍ରପାତ ହୁଏ। हे गुणग्राही विवेक महोदय, ये विश्व को जी सम्मान देइछि आमे दुनिया केबे हेले ताठू महान हो पारिबा नहीं। जणे सब बेले खुशी रे विश्व को सम्मान दला। से किए ना जाति रे कंध जन्मरु अंध, संसार देखिनी आमे देखिचे बोली। से कार रे जाउची, से हेलिकॉप्टर रे जाउची, से 5 महला बिल्डिंग करिची, आमे देखिबारु कहूचे। किंतु अंध कवि भीम भोई से देखी नांती। जन्मरु अंध, जन्मरु अंध। दिने जंगल रास्ता दे जाउथले, गला बेले समस्ते कहिले कहले भीम भोई की सांगे सांग थिबाने नै छंती। कहले भीम तू एठी था, आमे टिके फलमूल तोलुचु, गाई चोरौचु, आसीबु। से छिड़ा हिची। भीम आपणकर अंध कवि भीम भोई से चिंता कले, कहले जाउची टिके बुलीबी। बसी थिले जो ये उठिकी जंगल रे टिके बुलीले। मौसा बुलु बुलु गोटे सुखिला कूओटे अच्छी, कूओ भितर गली पड़ले भीम भोई। जेतले पड़ी गले रघिचंती, समस्त सांग साथी माने आसिले, डाकिले भीमा भीमा भीमा। आज्ञा भीमा भितर रही कहले भाई मु कूओ भितरे। समस्ते गले, कहले भीमा आमे गामुछा को बांधिकी पकौचु, तू गामुछा को ध, आमे तते टाणी टाणी आनिबु। भीम भोई कहले भाई मु तो अंध, मु तो अंध, मु एक कूओ भीतर को आसिली कहीं ना जीए मते कूओ भीतर को आनीची सेई मते उद्धार करिवो। देखंतु भीम भोईंकर केडे जिज्ञासा। कहले जीए मते पकेइची कूओ भितरे सीए मते उद्धार करिवो। कहला तते किए पकेला? तू तो पड़िलु ना? ना मते भगवान पकेइछंती, मोर तो आखी नाई, सेई भगवान मते पकेइछंती। जीए पकेइची सेई आसिले मु कूओ भितर जीवी, नहले नाई। समस्ते डाकिले डाकिले चलिले गाँ को। एठी भगवान आसिकी पहुंची गले। प्रभु डाकिले भीमा ना आज्ञा ना आपण किए? ना मु भगवान। ना कुआरे आसीच? ना तुमको उद्धार करबाकू। ना उद्धार करूना? ना मो हाथ बढ़ौची, आस मो हाथ धरिकी। कहला ना तम हाथ धरिकी जीविनी, कारण एमिति भी लंबा लोक अछंती तळुकू नईकी जदि हाथ बढ़ेई देबे मु भगवान बोली जानिबी केमिति? नाउ ना मु तो 21 हाथ कुओरे पड़ीछि। तेणु करी ये कुपरे जो मु पड़ीछि, ये कुओरे जो मु पड़ीछि, तमे उपरे छिड़ा हेई पादुकू तळुकू लंबेई की नियो।
ଉପରେ ତମେ କୂଅ ଉପରେ ଛିଡା ହବ, ପାଦକୁ ଲମ୍ବେଇକି ନେଲେ ମୁଁ ସେ ପାଦକୁ ଧରିବି, ତମେ ମତେ ପାଦରେ ଟାଣି 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 ନବ। କେଡେ ସୁନ୍ଦର ପରୀକ୍ଷା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପାଦକୁ ଲମ୍ବଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୂଅ ଉପରେ ଛିଡା ହେଲେ, ଆଜ୍ଞା ପାଦଟା ଜଣେଙ୍କର 2 ହାତ କି 3 ହାତ ହବ ନା, ଆଉ କୂଅ ଉପରେ ଛିଡା ହେଲେ କେତେ ହବ? ପାଦଟା ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ବା ହେଇ 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 ତଳକୁ ଗଲା, ଇଏ ଭୀମ ଭୋଇ ପାଦକୁ ଧରିଦେଲେ। ଭୀମ ଭୋଇ ପାଦକୁ ଧରିଦେଇ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ବାହାର ଉପରକୁ ଟେକିଦେଲେ। ଭୀମ ଉଠିଗଲେ। ତେଣୁ ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଲାଗିବାରୁ ଭୀମ ଭୋଇ ଗୋଟେ କବି ହେଇଗଲେ। ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗୀତ ଲେଖିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବାରୁ ଏଇ ପାଦକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଲେ। କହିଲେ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଇଏ ଧ୍ୟାଇ ଅରୂପାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କହିଦେଲେ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ, ମୁଁ ସେ ବାଟକୁ ଯାଉନି, ମୋ କଥାଟା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ, ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଭୀମ ଭୋଇ ଗୋଟେ କବି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେଇ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କହିଦେଲେ, କଣ କହିଦେଲେ? ଯାହାଙ୍କର ଲେଖା ଦିଲ୍ଲୀ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ। ସେ କି କଣ ନା, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେ ବାସ ମୋ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ଭୀମ ଭୋଇ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର। ଯେତେ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଏକଥା ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଲେ, ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ କଣ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତ ସେଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି? କହିଲେ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମା ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଦେଶବାସୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ। ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯାଇପାରିଲେନି, ଭୀମ ଭୋଇ କେମିତି ଗଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲାନି, ଭୀମ ଭୋଇକି କେମିତି ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା? ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା, ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର। ଭୀମ ଭୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଲେଖା ହେଇଗଲା ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯାଇପାରିଲେନି ଗୋପବନ୍ଧୁ? ନା ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ଜଗତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ। କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଏ ଦେଶ ମୋ ଦେଶ, ଏ ଘର ମୋ ଘର, ଏ ଗାଁ ମୋ ଗାଁ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ। ତେଣୁ କବି କହିଲେ ଯୋଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଦେଲେ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଆଉ କୋଉ ଦେଶ ମାଟି ନୁହଁ, ଆଉ କୋଉ ଦେଶ, ଆଉ ଯେତେ ଦେଶ ଅଛି ସେ ମାଟିରେ ମୋ ଦେହ ମିଶିବନି, ମୋ ଦେହ ମିଶିବ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ମୋ ଦେଶ ମାଟିରେ ମୋ ଦେହଟା ମିଶିବ।
এই পদটা। কিন্তু ভীম ভୋଇ କହିଲେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ତେଣୁ ଜଗତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଦେଇ ଇଏ ଭୀମ ଭୋଇ ଯୋଉ ଲେଖିଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭୀମ ଭୋଇ ହେଇଗଲେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଭୀମ ଭୋଇ ହେଇଗଲେ ମହାନ। ତେଣୁ ହେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଏକଥା କହିଲି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆମ ନାୟକ ବାବୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ଗରୁଡ କହିଦେଲା ମୋ ପଛରେ ରହିକି ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିବ ସେ ପାଇବେ। ସବୁ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଛାଡି ଦେଇକି ଗଲେ। କଣ ଛାଡି ଦେଇକି ଗଲେ? ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଛାଡି ଦେଇକି ଗଲେ। କଣ ଛାଡି ଦେଇକି ଗଲେ ନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗରୁଡ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସର୍ପ ରହିଛି ନାଇଁ, ଗରୁଡ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସର୍ପ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗରୁଡ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସର୍ପ କାହିଁକି ରହିଲା ନା ଏଇଠି କଥାଟା ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ଆଣିଲେ ଗରୁଡ, ସର୍ପ ମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ଭାଇମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ବଞ୍ଚିଗଲା ପରେ କଦ୍ରୁ ଚାହିଁଦେଲେ, କହିଲେ ଗରୁଡ ତୁ ଯାଉ ତୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ, ଆଜି ସିନା ବଞ୍ଚିଗଲେ କାଳେ କାଲି ତୋର ମନେ ନଥିବ ଖାଦ୍ୟକୁ ତୁ ଖାଇଦବୁ। ସୋମବାର ଆମେ ଆମିଷ ଖାଉନୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଟେନସନରେ ବଜାର ବୁଲିଲା ବେଳେ ମନ ନଥିବ ସୋମବାର ଆଜି ଆମିଷ ଖାଇଦବୁ। ତେଣୁ କହିଲି ତୋର ଯଦି ମନ ପଡିଯିବ ଯେ ମୁଁ ସାପ ଖାଉଥିଲି, ମୁଁ ସାପକୁ ଖାଇବି, ବା ମନେ ନ ପଡିକି ଯଦି ଖାଇଦଉ ନା ମା ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତାକୁ ସେୟା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ କଦ୍ରୁର କେଡେ ହିଂସା, ଇଏ ପୁଅକୁ ତ ବଞ୍ଚେଇଲା, ଶେଷରେ ହିଂସା କଣ? କହିଲେ ଗରୁଡ ତୁ ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଯାଇକି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିବ, ମୋ ପୁଅ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ପ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଜାଣିକି ହଉ ଅଜଣାତାରେ ହଉ ଯିବୁ, ଇଏ ସର୍ପ ଯୋଉ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ, ଇଏ ସର୍ପ ତତେ ଜଣେଇ ଦବ, ହେ ଗରୁଡ ସର୍ପ ଖାନା, ସର୍ପ ଖାନା, ସର୍ପ ଖାଅନା। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସର୍ପ ଚେତେଇ ଦବା ପାଇଁ ଗରୁଡ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଲା। ଏକ ଦୁଇ ମା କଦ୍ରୁ ତା ପୁଅକୁ ବଡ କରିବା ପାଇଁ ଗରୁଡ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନେଇକି ସର୍ପକୁ ଥୋଇଲା। ଗରୁଡ ସର୍ପକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ବୁଲିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବିମାତା ଅଛନ୍ତି, ମାତା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ମା ସିଏ ମା ସବୁବେଳେ ଗରିଆନ ଗରିୟସୀ। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ପାରିକୁଦ ନନ୍ଦଳାର କବି ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ କହିନାହାନ୍ତି? କଣ କହିଦେଲେ? କହିଲେ ମାର ସ୍ନେହ ମାର ମା ଯେତେ ଭାଇ ମାନେ ମୋର ବସିଛ କହିଲ, ଏ ଦୁନିଆରେ ମା ହଉଛି ପେଟ, ବାପା ହଉଛି ପିଠି। ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଇରାକ କି ଇରାନ, ଫେରିଲେ ଚାକିରି କରିକି ଫେରିଲେ, ମା ଆଗ ପଚାରିଦବ ପୁଅ ଖାଇକି ଆସିଛୁ, ବାଟରେ ଖାଇକି ଆସିଛୁ, 2 ଦିନର ରାସ୍ତା ଆସିଲୁ କୋଉଠି ଖାଇଲୁ, ଆଗ ପଚାରିବ ମା। ବାପା କଣ ପଚାରିବ? ପୁଅ ଇରାକ ଯାଇଥିଲୁ କି ଇରାନ ଯାଇଥିଲୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ କହ, କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ। ବାପା ପଚାରିବ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛୁ, ମା ଚାହିଁଦବ ପେଟ। ମା, ସେଇଥିପାଇଁ କବି କହିଲେ ମା ହଉଛି ପେଟ, ବାପା ହଉଛି ପିଠି। କାହିଁକି ନା ହୁଏତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ମା, ଚୁଛା ହାତ ରନ୍ଧା
ଲାଗ ର ଯେତେ ଭାଇ ମାନେ ମୋର ବସିଛ ମା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ଆପଣ 4 ଗୁଣ୍ଡା ଅଧିକା ଖାଇଦେବେ ନା ମା ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା 4 ଗୁଣ୍ଡା ଆପଣ ଅଧିକା ଖାଇଦେବେ କାହିଁକି ନା ଲାଇନ କଟିଗଲା ଆପଣ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି ଲାଇନ କଟିଗଲା ମା ବିଞ୍ଚଣାଟା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବ କହିବ ପୁଅ ଖାଏ ମୋ ବାପାଟା ପରା ମୁଁ ବିଞ୍ଚି ଦଉଛି ଖା ମା ବିଞ୍ଚୁଥିବ ପୁଅ ଖାଉଥିବ ହଉ ମୋ ବାପାଟା ପରା ମୋ ଧନୁଟା ପରା ଆଉ 2 ଗୁଣ୍ଡା ଅଧିକା ଖାଇଦେଲୁ ଗରମ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମା ବିଞ୍ଚଣାରେ ବିଞ୍ଚୁଥିବ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ଖାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆମେ 4 ଗୁଣ୍ଡା ଅଧିକା ଖାଇବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦବ 4 ଗୁଣ୍ଡା କମ ଖାଇବା ମା ବସିଛି ପାଖରେ 4 ଗୁଣ୍ଡା ଅଧିକା ଖାଇବା ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଛି ପାଖରେ 4 ଗୁଣ୍ଡା କମ ଖାଇବା କେମିତି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଲାଇନ ପଳେଇଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି କହିଲା ବିଞ୍ଚଣାଟା ଆଣିବି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଞ୍ଚଣାରେ ବିଞ୍ଚୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଖାଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଞ୍ଚୁଛି ସ୍ତ୍ରୀର ଯେତେବେଳେ ହାତ ଥକିଯିବ କହିବ କେତେ ଖାଉଛ ହେ ମଣିଷର ହାତ କଣ ହେଇଗଲାଣି ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ମଣିଷର ହାତ କଣ ହେଇଗଲାଣି କେତେ ଖାଉଛ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବ ସେ ଯେତିକି ଖାଇବ ଉଠିବ ଆଉ ଖାଇବାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମା ହାତ ରନ୍ଧା ତୁଚ୍ଛା ଭାତ ମା ହାତ ରନ୍ଧା ଚୁଚ୍ଛା ଭାତ ଥାଳି ଲାଗଇ ସୁଆଦ ଅମୃତରୁ ବଳି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଭାଇ ମାନେ ମୋର ବସିଛ ଏଇ ଶେଷ ପଦଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇକି ମୁଁ ଯିବି ଆମର ବାପା ଅଛି ଆମକୁ ରୋଗ ହେଲା ବାପା ମା 2 ଜଣ ନେଇକି ଗଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆମକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀ କହିଦେଲା ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲା ପୁଅର ଖାଇବା ପରେ ଏଇ ମେଡିସିନ ଖାଇସାଇଲେ ଏଇ ମେଡିସିନ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଏଇ ମେଡିସିନ ମା କୁ ବୁଝେଇଦେଲା ବାପା ଗଲା ବେପାରକୁ ବାପା ଗଲା ଚାକିରିକି ବାପା ଗଲା ବିଲକୁ କିନ୍ତୁ ଖାଇଦେଇକି ବାପା ଚାଲିଗଲା ମା ପେଟକୁ ଭାତ ଯିବ ମା ଚାହିଁକି ବସିଥିବ ମୋ ବାପାଟା ପରା 2 ପଟ ପାଉରୁଟି ଖାଇଦେଲୁ 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଖାଇଦେଲୁ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ରୁଟି ଖାଇଲେ ତୁ ଔଷଧ ଖାଇବୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅର ପାଟିକି ରୁଟି 2 ପଟ ଯାଇନି କି ପାଉରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡ ଖାଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ପାଟିକି ଭାତ ଯିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମ ରୋଗ ସେ ଯେ ଦିନ ରାତି ମା ସିନା ଏକା ଦିଏ ମା ସିନା ଆମ ରୋଗ ସେ ଯେ ଦିନ ରାତି ବସି ମା ସିନା ଏକା ଦିଏ ରେ ଆଉଁସି ମା ଠୁ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କଣ ଅଛି ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ 2 ଜଣ ମା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପାଳନ ଦାତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ କରିବ ମା ଗୋଟେ ମା ପାଳିବ ଗୋଟେ ମା ଆମକୁ ଟେକିକି ଧରିଲା 10 ମାସ 10 ଦିନ କଥାରେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ସାଇନ୍ସ କହିଲା ବିଜ୍ଞାନ କହିଲା ଡାକ୍ତର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆଟା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ରହିବ 270 ଦିନରୁ 280 ଦିନ ତେଣୁ 270 ଦିନରୁ 280 ଦିନ ଛୁଆ ଗର୍ଭରେ ରହିବ ମା ତାକୁ ଟେକିକି ରଖିଲା 270 ଦିନ କି 80 ଦିନ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହବ ତାକୁ ମା ଟେକିକି ରଖିଲା କେତେ 80 ବର୍ଷ କି 70 ବର୍ଷ କି 90 ବର୍ଷ ନା ନାହିଁ ପୃଥିବୀ ଟେକିକି ରଖିଲା ମା ସ୍ତନ ଭାଙ୍ଗିକି କ୍ଷୀର ଦେଲା ପୁଅକୁ ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ମା ଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ 2 ବର୍ଷ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା 100 ବର୍ଷ ଆହୁରି 98 ବର୍ଷ କୋଉଠୁ ଖାଇଲେ ଏଇ ମାଟି ମା ଠାରୁ ମାଟି ମା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା
से माटी मा खाद्य खाइले 98 वर्ष माठू क्षीर खाइले 2 वर्ष तेणु ये दुनिया रे जेते सब कहउछंती 5 माह 7 माह 10 माह ये भूल केवल जोड़िए माँ होची श्रेष्ठ जी जन्म दिए जी पालन करे जाकु आमे कहू ये जननी जन्म भूमि यही मोर सबु मधुर लागे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी न्याय रे जननी जन्मभूमि होची आम माँ शोची छाती उपरे पुओ को थेई थेई करके नचौची दिन को 10-5 मिनिट तापर दिन आउ 3-4 मिनिट नहीं पुओ को टेकिकी माँ छाती रे टिके टिके नचौची माँ छाती रे आमे मात्र कई घंटा हिसाब जदि करा जाए वर्षे भितरे माँ छाती रे छिड़ा हिचे किंतु ये पृथ्वी माँ छाती रे मरिबा पर्यंत आमे छिड़ा हिचे मु कहूनी आपणकर कवि आपणकर कविता कौन कहले कहले ता छाती रे पाद देई खेली खेली এই পৃথিবী মা ছাতিরে পাদ দেই আমি চালি শিখিলে দৌড়িবা শিখিলে তারি উপরে পাদ দেই আমি जो ঠিয়া হবা শিখিলে সিও হচ্ছে আমার গোটিয়ে মা আউ যে জন্ম দেইছি সেই হচ্ছে গোটিয়ে মা तेणु मु एक कथा कहीं कहली ना जी माँ सी भूल बाटू जीवनी किंतु एठी कद्रु विमाता ही विमातार परिचय देके देदेला कहला तू गरुड़ तू जेतिकी मो पुओ तो ऊपर रहिब ना तेणु कहीदेले हे गरुड़ आज ठारू मो पुओ को तू मुंडरे बसिकी बुलेइबू सेई दिन ठारू गरुड़ मुंड ऊपर सर्प रहिला हौ शुणुथिले मोर विदुष मंडली डेरी देइथिले मन एही थारू जहा न्याय मो पंडिते हुई देखु देखु परा 12टा बाजिला दास बसा घरे जीवा एबे जहा जहा न्याय मान हे पंडिते बसी करी शुणु थिबा हौ बाबूरे तू बोल सखी झीणा खिटा तारे तू बोल सखी झीणा खिटा तू आरे सुंदर कुचा कुंभ जुगल सुंदर कुचा कुंभ मंदी कुसुम जेना खिसा तारे तू बोल सखी शुणुथिले पंडित मो डेरी करी मन एही थारू जहा न्याय हेला आलोचना एही अनुष्ठान को प्रभु नारायण दीर्घजीवी करी एबे रखि थांतु पुनः सुरेंद्र बाबूंकर जे मथारे से हरि देई थांतु आशीर्वाद प्रभु चक्रधारी कमिटी रो जेते परा मेंबर अछंती नारायण तांकु आशीर्वाद जे दियंती मो रोसई करुथिबा भाई मानकर आशीर्वाद करिथिबे प्रभु सत्य पीर केते भाई 5 दिन लागि थिला लीला आशीर्वाद देइथिबे प्रभु चका डोळा आशीर्वाद देइथिबे बाट भुआ सुनी आशीर्वाद पाइथिबे मस्तक रे पुणी
यही अनुष्ठान परा यही परी थिब गायक माने आसिले ज्ञान शुणुथिब केते केते राम नाम हरि नाम कही गायक मान जे आपन को देबे तो बुझाई ट्रस्टी आउ मेंबर को आशीर्वाद देबे जेते भाई बसी छंती ए सभारे भवे आज भाई कहूथिले सुनंतु आपण घर भाभी खाइबा को देउ अछु पुण घर भाभी आंबे आपण को देउ अछु आशीर्वाद करिथिबे आपण जे सबु गला बेले नारायण निकटरे अली आशीर्वाद देई थांतु प्रभु बनमाली आशीर्वाद देई थिबे बाट भुआ सुनी आशीर्वाद देई थिबे मस्तकरे पुणी जिबा बेले भाई मानकु करू अछि अली पीर दरबारे हरि बोल देबे चाली हरि बोल हुळ हुली एक स्थाने थिबो आनंद मनरे सभा उछुली पड़िब हऊ बोल हरि हे हरि करिबे भबु पारी बोल हऊ दिन जन शरण रक्षण महाबाहु दिन जन शरण रक्षण महाबाहु ये हरि बोल हुळ हुली करताली दियो सर्वे विश्वर दुख दूर